ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਵਾਵੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫੋਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲਿਮੈਸਟ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫੋਲਡ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੇਬਲੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ। ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਕਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡੰਪਲਿੰਗਸ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਟਾਵਰ ਬੜੇ ਨੇ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਸਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में चाइना के कदीम मुसलमान शहर काशगर के विच सां। अज मेरी फ्लाइट है काशगर तो चंगदू सिटी है, चाइना का जदीद सिटी है और यह मेरी एक डोमैसटिक फ़लाइट है। काशगर बिल्कुल एक छोटा जिहा शहर है और ये इर्द गिर्द बहुत वड्डा रेगिस्तान है, जिहड़ा कि दुनिया के वड्डे रेगिस्तानों में शुमार होंदा है, जिसका रकबा तकरीबन 3 लाख मुरबा किलोमीटर तो भी ज़्यादा है। मतलब है कि तकरीबन 1 घंटा ਇਹ ਸਹਿਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਹਿਰਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ ਲਵੋਗੇ ਨਾ, ਹਰ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 4.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ और तकरीबन 4 घंटे के बाद यह दूसरा सिटी जिथे मैं लैंड करना है वो सिटी आया। तुसीं यह गौर किया जितों मैं आया वहाँ उत्थे एक सहरा सी, यह दूसरा शहर जिथे मैं लैंड करन लगा यह उहदे ओपोजिट है। एक जंगल है, इत्थे दरख्त ने, बहुत ज़्यादा हरियाली है। इसदा नाम है चंगदू। चाइना का एक बहुत वड्डा सिटी है जिसकी 2 करोड़ आबादी है और ये दुनिया के सब तो ज़्यादा पांडिया की वजह तो मशहूर है। दुनिया के सब तो ज़्यादा पांडे जिहड़े ने वो इत्थे ही पाए जाते हैं। इत्थे पांडिया का ब्रीडिंग सेंटर है। उस तो इलावा चाइना की एक मशहूर मरच है, एक मसाला है जिसका नाम है सिचुआन, वो भी इसे शहर तो है। अज का दिन तो मेरा इत्थे अराइवल है। इस तो बाद मजीद मैं 3 व्लॉग्स बनाए ने, जिहदे विच पहला व्लॉग इत्थों की खूबसूरत मस्जिद है जिन्हों असीं विजिट किया सी। उस तो बाद दूसरा इत्थों का मशहूर पांडा रिसर्च सेंटर और तीसरा व्लॉग इत्थों की नाइट लाइफ और इत्थों के खाने और इत्थों की खूबसूरत जिंदगी। 5 घंटे की फ्लाइट तो बाद चंगदू सिटी है, बहुत बड़ा चाइना का, उत्थे आ गए। हुण वो अलग दुनिया सी, टोटली उस तो ऑपोजिट दुनिया है, जदीद दुनिया है। बस हुण एग्जिट करना है। मेरा एक दोस्त है, पाकिस्तानी है, भाई है, वो इंतज़ार कर रहा है बाहर मेरा। इन्ने ज़्यादा लोग ने तो उस हिसाब नाल इत्थे फैसिलिटियाँ भी बेशुमार ने। वेख रहे हो बहुत ज़्यादा लोग ट्रेन तो निकले ने, लेकिन फौरन सारे नूं जगह मिल गई, सारे आराम नाल एस्कलेटर पे चढ़ गए। ये जिहड़ियां सीढ़ियां ने बिजली नाल चलण वालियां, इन्हां नूं कहंदे ने एस्कलेटर, ते जिहड़ियां लिफ्टां होंदियां ने उन्हां नूं कहंदे ने एलीवेटर। एलीवेटर ते एस्कलेटर है 2 चीज़ां ने, ये भी तुहानूं दसदे हां। अजे बंदे जिहड़े ने जहाज़ तो निकल के बैगेज क्लेम वाली जगह ते पहुंचे नहीं, तो समान निकल के आना शुरू भी हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पैंदा इत्थे। वेलकम टू चंगदू। चंगदू जिहड़ा है चीन का एक सूबा है, सिचुआन उहदा दारुल हुकूमत है और ये सब तो ज़्यादा पांडे की वजह तो मशहूर है, क्योंकि पूरी दुनिया के जिन्ने भी पांडे ने ना उन्हां दी नस्ल बहुत ही खतरे दे विच सी, ते इन्हां दा एक बहुत वड्डा इत्थे रिसर्च सेंटर है, ते इस वजह तो लोग पूरी दुनिया ते इत्थे पांडा वेखण भी आंदे ने। और पूरी दुनिया तो मेरे हाले सब तो ज़्यादा पांडे भी इस शहर दे विच ही ने। थोड़े जे रह गए सन ते पांडियां दी बका वास्ते इत्थे बहुत वड्डा रिसर्च सेंटर भी है। मैं लंबे सफ़र ते हाँ, इस वजह तो मेरे को एक हैंड कैरी बैग हुंदा है, एक क्या मेरा शोल्डर बैग है, बस ये 2 ही बैग होंगे ने मेरे, ताकि मैं फौरन ही जहाज़ से निकल के ते एग्जिट लै जाऊँ। हुण मैं जा रहा वहाँ ट्रेन वाले पासे, सबवे वाले पासे। सबवे लैके ते मैं अपने दोस्त की लोकेशन ते पहुँचांगा। फिर के हुण इन्नी आदत हो गई, हुण कोई घबरा नहीं पैंदा। दुनिया के जिहड़े मर्जी मुल्क लैंड कर जाओ, उत्थे भी तो बंदे ही ने मेरे यार। मैं इस वजह तो कंफर्टेबल रहना वा जिथे भी जाना वा, क्योंकि अगे भी तो इंसान ही ने ना, तो इंसान इंसाना की हैल्प करते ही ने ना। खाने की खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा, तो भुख भी बड़ी लगी जरीली।
ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਇੰਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਂਡੇ ਹੀ ਪਾਂਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਦੇਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਨ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਨਾਨ ਲਮਕਾਏ ਨੇ। ਕਾਸ਼ਗਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲੈ ਦੇਗੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕਟ ਬੂਥ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਕਸ਼ਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। Railway station. Open your iPad and you can ਓਕੇ have a. ਲੋ ਜੀ, ਫਿਊਚਰ ਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਫਸਟ ਲੁੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਗਦੂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, कितना साफ सुथरा क्लीन है, फ्यूचरिस्टिक। ओ माय गॉड, खूबसूरत। मौसम जेड़ा वो फुल बदल छाए ने। वैसे दिन दा टाइम है ना इस टाइम। और ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜੰਗਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਸਿਟੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਫਿਊਚਰ ਚਾਈਨਾ ਮੇਨਲੈਂਡ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ। ਲੋ ਜੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹਲਾਲ ਫੂਡ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ, ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਵਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਾਵਾ। ਕਾਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਖਾਣੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਬਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿਦ ਰਾਈਸ ਵਿਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਬੀਫ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਡੰਪਲਿੰਗਸ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਲੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। स्पाइसी, लेकिन मज़े वाला स्पाइसी। ये पता नहीं कि ये मजीद लगता है कोई स्पाइस ने। अभी ट्राई करने चंगा लगा तो फिर खा लांगे होर। वेख रहे हो, कोई ये तेल तूल नहीं लगा, बहुत साफ सुथरे ने। ये चीज़ां बड़ियां अच्छियां लगदियां मैनू यार। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਉਹੀ ਕਾਹਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀਏ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡੰਪਲਿੰਗਸ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਿਓਜ਼ਾ।
ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਓਜ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੰਪਲਿੰਗਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। अच्छा टेस्ट है। और यह देखो तुसी ਇਹ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਮੈਨੂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਟੇਬਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਪੇ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟੋਯੋਟਾ ਦੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਕਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ SUV ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਹੋ ਮੇਰਾ ਪੇਟੀ ਭਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। Electric- ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਾਇਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਇਦੂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ RMB ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 4-4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, मतलब इनकम तो इतनी है, अगे एक्सपेंस इतना नहीं है। इत्थे रिहाइश बहुत सस्ती है। अच्छा और तुसी मेरा अपार्टमेंट देखोगे ना, 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, वो पाकिस्तानी में तकरीबन 55,000 रुपया दे रहे हैं। अच्छा हाँ वाह। इलेक्ट्रिसिटी तुसी तकरीबन 100 RMB दी पवा लो, 2 AC लगे ने, तुसी 2 महीने मंड के चलाओ बेशक 100 RMB टोटल। अच्छा हाँ जी, 2 महीने आराम ना चलाओ बेशक। वो पाकिस्तानी 100 RMB तो कुछ भी नहीं बनता। मतलब 4,000 को 4200 रुपया बनता है। 4,4200 दो AC चलाओ 2 महीने 2 महीने आराम नाल। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੰਥ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 65 RMB ਸਰ। अच्छा 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। अच्छा वो पहले एडवांस ही फिल करा लेती। ਆਹੋ ਐਡਵਾਂਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਐਪ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫਿਲ अच्छा 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 ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ टैक्स नहीं है, सैलरी दी होते इतना ज़्यादा टैक्स नहीं। अच्छा अच्छा जैसे दूसरे कंट्रीज ने ना उन्होंने मतलब जी नेट सैलरी आती है वो फिर एंड पे कुछ बचता ही नहीं। हाँ हाँ Deduction हो। हाँ जी हाँ जी ते इत्थे जनाब ये बड़ा मजा है, यानी कि सेविंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा 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 यानी कि इस सिटी की गल हो रही है क्योंकि लोग कहणगे कि जी ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ। दोस्त ਜਿਹੜੇ यूरोपियन कंट्रीज ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਨ, UK ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ, लेकिन वो बहुत दस्ते ने बहुत महंगा है। उसनू अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत सस्ता, इंतहाई सस्ता, इंतहाई सस्ता और इंतहाई खूबसूरत और डेवलप्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यानी कि इंतहाई सहूलतां बिल्कुल हर किस्म की ਤੁਹਾਨੂੰ सहूलत मौजूद है। स्पेशली ਜਿਹੜੀ ट्रांसपोर्टेशन ਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਛੰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, QR ਕੋਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। दूसरा क्वेश्चन मैं ये दसता है कि है कि देखो इन्हें ना एक सोलर प्लेट लाई है ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। अच्छा, सोलर प्लेट ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। अच्छा हाँ, ठीक है ना। और ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, QR ਕੋਡ ਲੱਗਾ ਹੈ। अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
WeChat ਨਾਲ, Alipay ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੀਦੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਦੀ। ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੌਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੰਟ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, charge ਇਹਦੀ ਹੁੰਦਾ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ Okay. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ। ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੰਦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਥੇ ਔਰ ਜਾ ਇਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਹੂੰ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈਕਸ ਈ ਬਾਈਕਸ ਨਾ ਈਵੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ ਆ ਇਹ ਗਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਰਕਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ। ਜੀ 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 ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਚੰਗਦੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SKP ਪਾਰਕ ਹੈ, ਹੂੰ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਲ ਜੀ, ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੋਲ time ਝਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਹੋ। ਤੇ SKP ਪਾਰਕ ਇੱਧਰ ਇਸ ਤਰਫ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਓਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਹ ਤਰੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਬਾਹ- ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। तो इतने शॉर्ट टूर रोड क्रॉस कर ली ਹੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੂੰ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੈ सर्विस रोड अलग तो एक बने हैं ਬਾਈਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। बिल्कुल। बाइक्स हो गए और बाइसिकल हो गए, बस ना इसी तरह के जो है ना ਹੂੰ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ। ये पेवमेंट अलग बनी है। हम्म। ठीक है। और SKP ये पार्क का एक तरह का नाम है, तो बड़ा खूबसूरत है। और टैक्सियां एक तो एक ਵੱਧ ਨੇ ਹੈ सर ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ। तीती ते आंदियां ने ना, ਹੂੰ। ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਸਲਾ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਆਹੋ। ਕਿਸਮ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल इसी तरह।刚刚来啊，抽烟吗？对对，不抽烟，不抽烟，对对，不抽烟，谢谢。 ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।对，谢谢。我女朋友，那些啊，女朋友啊，谢谢。今天你老婆没过来吗？ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਫਤ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਲਓ। 刚刚来。 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਹੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਆਇਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਦੀ ਨਾ, ਹੂੰ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾਈਵ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਹਾਂ, ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ- ਕੱਲ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਗਮ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਕਾ ਇਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ Kaşua Boyfriend ਆ ਗਿਆ। Hello Zhongguoran 非正好朋友。对对对，八铁兄弟。对兄弟。OK，谢谢，拜拜拜拜。 ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਆਹੋ। ਫੌਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆ। ਫੌਰਨ ਇਸ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੂੰ। ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੂੰ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ amazing। ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਅੱਛਾ, ਕੰਟਰੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕਸ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ use ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ
ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਮਿਲੇਗਾ ਦੇਖਣ ਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, 7-11 ਲੌਸਨ ਇਹ ਉਹ, ਇसी तरह ही है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਾਪਾਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋਏਗੀ। मतलब कुछ चंद एक सिटीज ऐसे ने ਜਿਹੜੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਬੀजिंग ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਂਗਚਿੰਗ, ਸ਼ੰਘਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਾਂਗਜੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗਦੂ, ਇਨ ਐਸੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਲ ਓਵਰ ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਵਿਨਸ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸਹੀ। ਸਹੀ, ਓਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਇਹ ਯੂਨੀਕਲੋ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਆਵੇ ਦੇ ਨੇ ਫੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰਫ। ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਫੋਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हैं। ਭਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ और साफ सुथरा बिल्कुल और फ्यूचरिस्टिक। जी जी। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਹਵਾਵੇ ਦਾ ਲੇਟੈਸਟ। ਆਹੋ, ਓਏ 90 ਹੋਏ Pro Max। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੋ ਲਾਈਟ ਵੇਟ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਫੜਿਆ ਆਪਣੇ। ਆਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਨਿਊ ਮਾਡਲ, ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਫੀਚਰਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 12 GB Pura 90 Pro Max ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਰੇਟ 6499। ट्रिपल फोल्ड ना, एक दफा खोलो। ट्रिपल ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫੋਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲਿਮੈਸਟ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫੋਲਡ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੈਬਲੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 3 ਦਫਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ। ਇਹ ਲੈਦਰ ਹੈ, ਲੈਦਰ। ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਮਾਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਾਈ ਜੀ। ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਵੇਖਣ ਚ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਚ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਯਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੂਥ। ਕਲਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਕਲਰ। ਇਹ ਹਵਾਵੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਨੇ ਇਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। S9 ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ। ਅਦਬ ਚਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ ਨਾ, ਸਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਬਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਮਾਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਗਦੂ। ਆਹੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਟਵਿਨਸ ਟਾਵਰ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਐਲਾ ਰਿਹਾ। ਐਲਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾਂਗੇ, SKP ਪਾਰਕ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਹ ਜੀ SK ਪਾਰਕ, SKP SKP ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। दिन का टाइम होए ना तो और खूबसूरती है, रात के टाइम में और थोड़ा जा खूबसूरत है। सब तो ज्यादा इतने सुकून इंजॉय कर रहे हैं मैं। सुकून मतलब हर बंदा बड़ा काम है, बड़ा सुकून है लाइफ का इतने ना। हाँ, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है। लोग इतने ना बड़ा देखने आते ने और ठीक और करीब जावांगे ना बड़ा मजा आता है। वाह, ये पानी दिख रहा है वो बेसिकली। एक तरह का ना वाटरफॉल है ना,
ਹਾਂ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਲਾਈਕ ਅੱਛਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਹੈ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਾਵਰ ਟਾਈਪ ਟਾਵਰ ਟਾਈਪ ਜਸਟ ਫॉर ਬਣੇ ਨੇ ਬਿਊਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਟਾਵਰ ਜੋ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪਿਲਰ ਜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਹ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਲਰਸ ਪਾਣੀ- ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਰਫ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।